ये राजो नरक हुंदा है, ये नरक घोर का द्वार है, तां नहीं जी करदा राज करन नूं। जद उहदे ते सेत सेत कहंदे ने चिट्टे नूं, जद राज दी जिहड़ी इच्छा सी ਉਹਦੇ बारे जिवें दलीप राज पिछे आउंदे ना, दसम पातशाह ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा दलीप वर्गे राज भूम ही तो होके सब भूमे मिलाए हैं। गल उत्थे भी उही कही है, उत्थे भी यही कही है, पर ये होर तरीके नाल कही है भी राज करन दी इच्छा तां गई है। पता लग गया भी राज जिहड़ा संसारी करूगा वो इच्छा रखूगा, इच्छा करके जिहड़ा राज करू ना, इच्छा रख के भी मैनूं राज की इच्छा राज बन जिवें करे वो नरक जाऊगा। पर जे राज दे करना पै जावे फिर नहीं जाऊगा, कि मेरी तो इच्छा है नहीं, राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, जे ना चाहते उन्होंने दे दे फिर नहीं नरक जाता। ना चाहते हुए मिल जाए ना फिर नहीं नरक जाता। जे राजे दे घरे पैदा हो जाए फिर बुद्धवान राज छड्ड के नहीं जाना चाहिए, उधरों ज्ञान नहीं सी पर ज्ञान हो गया बाहर जाके। बाप कहता सी बाहर सुख नहीं, ज्ञान हो गया बाहर जाके भी राज छड्ड के नहीं सी आना चाहिए, नेकी का राज चलाना चाहिए सी। राज ते बैठ के तो नेकी दुनिया नूं नेक ज़्यादा बनाया जा सकता है। राज को पावर होंदी है, उस पावर का इस्तेमाल करके जिहड़े शैतान ने उन्होंने ते बैन लाया जा सकता है, सख्ती की जा सकती है उन्होंने ते। जिहड़े साधु सुभाव आदमी ने उन्होंने रक्षा की जा सकती है, गलती की सी। हाँ जी, राजंत सत्वम, राज करन दी इच्छा ते रोशनी पै गई, चिट्टा चानण हो गया, सेत से तुम नहीं। राज की इच्छा जिहड़ी दुनिया दीयां वडियाइयां ने ये फसा लैंदियां ने, एक तो एक बड़ा पिया, ये नहीं ठीक है। और ये पिछे हंकार भी है। भाणे च जे चलना होवे ते जिहड़ा राज करना चाहुंदा वो तो भाणे चलना ही नहीं चाहुंदा, किसी दे हुक्म ते चलना ही नहीं चाहुंदा। पहली गल तो है भगती है भाणे चलना। वो जिहड़ा राज गल पै जांदा है वो भाणे करके कहंदे ने भी हुक्म होया राज करन दा, हुक्म दे विच ही राज करदे ने। हुक्म मन के राज कर, राज दे तां क्या वडाई। जे हुण हुक्मे लाज भाई तू तेनों काम करना वो करना भी चाहिए, और पानी च रह के ही करना चाहिए, फिर कोई दोख नहीं। हाँ वो भी तो करे रहा राज, कोई हर समान नहीं राजा, उन्होंने दोख नहीं, तेनों किवें हो जू, पर उवें ही कर जिवें वो करदा। हाँ जी, ईसम पवित्रम, हाँ जुड़िया किहदे नाल रहिंदा राजे ना, आप तो बड़े ना। ईसक ना भजना हुंदा जुड़िया रहना, भाणे च रहिंदा, हुक्म च रहिंदा। ईश्वर नाल जुड़िया रहिंदा, ईस नाल राज, ईस राजा ही हुंदा। असल राजे नाल जुड़िया रहिंदा, असल राजे दे अधीन रहिंदा। कोई हर समान नहीं राजा, अपने अंतरात्मा की आवाज़ नाल जुड़िया रहिंदा। हाँ जी, जपम जपतियन, जपम जपतियन। असल दे विच जपदा किहनूं है? जपदा जानदा किहनूं है? जानण दी किहनूं कोशिश करदा है? आप नूं या इस नूं? जिहदे नाल जुड़ना है उन्होंने जानता है, जिन्हें जुड़ना है उन्होंने जानता। जब आपे जपो अपना जाप, आत्म चिंतन करता रहता, आत्म चिंतन। इस शरीर चों अपना पहला मन खोजिया,
ਆਤਮਾ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਮਨ ਆਤਮ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਆਤਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਨ। ਆਤਮਨ ਦਾ ਛੋਟ ਹੈ ਮਨ ਹੈ। ਆਤਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਅੰਤਰ ਦੇਵ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਖੋਜਦਾ ਕਾਦਾ ਇਹ, ਜਦ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਦੇਵਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ, ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਦੋਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈ ਥੋੜਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਚੁੰਗੀ ਕੱਢਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਲਾਉਂਦਾ, ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ। ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਇਹ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ। ਜੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਠੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਸਕਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ, ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਭਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕੰ ਥਪਤਿਯੰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਭਜਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਥਪ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਸਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਸਥਾਨੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਬਈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਟੱਚ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲੂ ਪਰੇ। ਇਹ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ, ਲਿਖੇ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖੂਗਾ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੂਹੀ ਤੇ ਊੜਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਨਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਊੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੂਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਕਾ ਲਿਖੇ, ਟੈਂਕਾ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ 35 ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਧੀ ਵਸਦਾ ਬੁੱਝਾਂ ਬੁੱਝਣਹਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਸਦਾ। ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਜੰਤ ਨਾਦੰ, ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ, ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਨਾਦ। ਦੇਵ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਜੰਤ ਨਾਦੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ। ਵਿਦਿਤਯੰ ਰਾਗੰ, ਵਿਦਿਤਯੰ ਰਾਗੰ, ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਦ ਰਾਗ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚ। ਆ ਦੇਖੋ, ਰਾਗ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਏ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਨਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰਾਗ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਪਤਿਯੰ ਜਾਪੰ, ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਸਾਇ ਮੇਰਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਹਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਨਵਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਇ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਾਮ ਆਊ ਅਗਲੀ ਸੋਝੀ, ਵਿਦਿਤ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਤ੍ਰਿਸਤਿਯੰ ਤਾਪੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ, ਤ੍ਰਿਸਤਿਯੰ, ਉਹ ਤ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤਾਪ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸਤਿਯੰ ਤਾਪੰ, ਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਪ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਮਨਮੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਪ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਤਾਪ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਪ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤਾਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂਰਖੰਦਖੋਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਪਤਿਯੰ ਚੰਦਨ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਤਾਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿਰਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਆਹੇ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਂ ਕਰਿਆ ਪੁੰਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਪੁੰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਸੀਂ ਕਹਤੇ ਕਹੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ 40 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ ਮਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਪਟੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਕਰਮਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਜਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿਕਿਤਿਅਮ ਚੰਦਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹੋ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂ ਵਿਚਾਰਾ? ਚੰਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂ? ਚੰਦ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧ। ਹਾਂਜੀ, ਤਖਤੰ ਇੰਦਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੁਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਤਖਤੰ ਇੰਦਨ, ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਜੀ ਵਾਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਡਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਭੈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭੈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਮੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੂ? ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਛੱਡਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਤਿਆਰ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਜਾਂ ਸਭ ਜਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। 6 ਭੈ ਨੇ, 6 ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲਕੀਰਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਖਤੰ ਦੇਵੰ, ਹਾਂ ਦੇਵੰ, ਤਖਤੰ ਦੇਵੰ। ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇਵ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪ। ਤਖਤੰ ਦੇਵੰ, ਤਖਤੰ ਦੇਵ। ਅੱਛਾ ਟੱਕਿਮ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਵ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਵ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਦੇਵਤਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ। ਚਲੋ ਜੇ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਦੱਤਾਤਰੇయ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਸਮਾਧੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੀਕ ਪਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਧ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੱਟੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪੱਟੀਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ 100-200 ਸਾਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਣਾ ਨਾ ਬਦਲਦੇ, ਬਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈ। ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਰੋਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਿਆਨ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ। ਬਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਊ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਊ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਤਯੰ ਦੇਵੰ ਭਗਤਿੰ ਭੇਵੰ। ਭਗਤਿੰ ਭੇਵੰ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਭੇਵ ਨਹੀਂ, ਭੇਵੰ ਭੇਵੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਕਛੂ ਫਲ ਨਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਛੂ ਫਲ ਨਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਮਤਯੰ ਭੂਤੰ ਲਗਤਯੰ ਰੂਪੰ। ਪ੍ਰਮਤਯੰ ਭੂਤੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਸੇ ਦਿਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਤਯੰ ਭੂਤੰ ਉਹ ਨਲਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਆ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਤੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਥਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ? ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਧਿਆਨ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਭੇਜੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਭੇਜੇ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਭੂਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਭੂਤ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਮਤੰ ਭੂਤੰ ਲਗਤਯੰ ਰੂਪੰ। ਆ ਰੂਪ ਦੇ, ਰੂਪ ਤੇ ਆਗੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਆਗੇ।
ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭ੍ਰਮਤੰ ਭੂਤੰ ਲਖਤੰ ਰੂਪੰ। ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਾਹਤੇ ਆ ਗਈ? ਲਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਤੰ ਭੂਤੰ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਜੇ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੂ ਸੋਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਧਰਤੀ ਉਹ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉਹ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬੌਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗਊ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਮਾਤਾ ਛੱਡਤੀ, ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਤਿਆਗਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਮਾਤਾ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗਤੀ। ਮਾਤਾ ਹੀ ਤਿਆਗਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਤਿਆਗਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਗਊ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮ ਚੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭ੍ਰਮਤੰ ਭੂਤੰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ। ਸੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਵੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ। ਤਿੰਨ ਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਵਣ ਕੂੜੇ ਕੰਮੀ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੋਂਦੇ? ਕੂੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀਆਂ ਕੋ। ਕੂੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਕਹੀ ਅਤਤੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਵਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਨੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ? ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਛੱਡਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਰਥ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜਾ ਧਰਮ। ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚੜਾਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ, ਕਾਮਨਾ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੋਏ ਦੋ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂ, 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂ, ਕਹਾਂ 70 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, दो ला रहे हैं लोग, ਦੌ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, चेले। ਚੇਲੇ ਦੌ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। चकृत्यम चारं सुहृदं सारं। ਚੱਕਰਤਨ ਚਾਰੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵੇਦਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਚਤੁਰਮੁਖ, चकृत्यम चारं। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਤੰ चारं। ਚਾਰੰ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਬੀਤ ਤੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਵਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਰ ਲੈ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜੂ, ਆ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਵਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। सुहृदं सारं। ਸੁਹਿਰਦੰ ਸਾਰੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सारं। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗਿਣਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। नलनी सुअम लख आओ तुम। ਉਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਲਣੀ ਤੇ, ਨਲਕੀ ਤੇ, ਨਲਕੀ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਤੋਤਾ, ਨਲਕੀ ਰੱਖੀ ਤੀ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੋਤਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਨਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਲਕੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਤੋਤਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। चट दे छटा भ्रम दे जटा। ਬਸ ਜਿਸ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਫੜਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਤਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟ ਗਿਆ, भ्रम दे जटा। ਭਰਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ते जटा। ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਗੜੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਸਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੀਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੁੱਬੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਠਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ।
ओइल ने मोटी छड्डती थी तोता नहीं छड्डदा हुण इल बच गई सी जे छड्ड दवे ये भी बच जाऊगा हुण पुट्ठी है पुट्ठा तो दी मूर्खता तो ज्ञान लै रहा है मूर्ख भी गुरु हुंदे ने तोता मूर्ख है ਇਹਦੀ मूर्खता तो ज्ञान ले रहा भी आ गल है सारियो संसार दी आ शरीर देता ज्यादा पुट्ठा सी ज्यादा सीधा सी हुण सीधा हो गया पुट्ठा हो गया जाता सिर थले नूं सी इहदा मां खड़ी सी इहदा सिर जमीन वालू सी परमेश्वर वालू सीधा सी हुण सिर उत्ते नूं हो गया उधर नूं पुट्ठा हो गया ताई कहते ने जे कहते इस जमीन नूं अगर इस दुनिया को सीधा देखना है तो सर के बल खड़ा होना पड़ेगा फिर पुट्ठा होना पऊगा वो शरीर करके पुट्ठे हो गए मन करके पुट्ठा होना सी तो देखा जो माड़ा फेर दे सिर भार खड़ने शीस आसन कर दे सिर भार खड़ के जोगी माड़ा फेरते होंगे ने दोए लत्तां नूं ऐ करके आपस विच उपर इत्थे इत्थे तक सिर दब के मिट्टी च भी माड़ा फेरते ने नक च रखी हुंदी है एक पाई हुई नाड़ी साह आउण ऐसे कर्म करते हैं वो गल समझ कही सी होर समझ ली होर हाँ यही तो कहते ने उर्द तप करता और जा उर्द सी तप करता सी वो मन मन की तरह जुड़िया सी शब्द ना मन शब्द नाल जुड़िया होया सी लिव लगी हुई सी लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया तृष्णा शरीर दी है लिव अंदरली सी अंदरली खुराक खाण वास्ते लिव नाल अंतर आत्मा की भुख दूर हुंदी है अंतर आत्मा की खुराक लिव दे विचों मिलदी है तृष्णा है बाहरले शरीर की खुराक अंदरले शरीर की खुराक है लिव दो ही रस्ते ने संसार दे विच लिव धात दोए राह है राह तो दोए ने धात वाला रस्ता धात विच ही रखू माया च रह जूगा फिर लिव वाला रस्ता माया तो परे लै जूगा माया दे विच हैगा जिन्ना चिर इहनूं मिली जानी है खुराक तां लोड़ अनुसार मिलदी रहूगी सियापा जद पैंदा जद लोड़ तो वध इकट्ठी करदा जद लोड़ भुख बन जाती है फिर था कोई नहीं भुख दी भुख अथाह हो जाती है फिर जगह दुनिया दे भी घट जाती है चंद्रमे दे भी घट जाती है सारे ग्रह मेरे हो जान और सारे ही मैं प्लाट बेचदा माया कित्थे लैके जानी है इत्थे रह जानी है ये कोई पता नहीं किन्ने दिन साह होने ने पर राह पिया है दौड़ माया दी धात है माया की दौड़ दौड़ना दौड़ना माया की दौड़ च पिया है ज्ञान ये नहीं है कि अगला पैर मेरा जमीन ते लगू क्यों कंध ते दौड़दा ना कोठे ते दौड़दा ना कोठा कित्थे मुक जाना कोई पता नहीं अखां तो धन है कन्ना तो बोला है वो बोले जे ना बोला हो थले खड़ा ही कोई दस दू भी होना अगले पैर ने चक्की कोठा है नहीं वो भी नहीं सुनता अन्ना दीदा नहीं बोला सुनता नहीं भजदा कोठे ते फिर आपे फाथड़िए तेनू कौन छड़ावे राम तेनू कौन छड़ावे हाँ जी तत्यं देवं भक्त्यं पेवं तत्यं देवं देव जड़ा हैगा तत्यं तक्त्यं तक्त्यं तख्तियं देवं देव तक रहे ने देख रहे ने और देवा ने देखा आम जड़े देव ने भक्त्यं पेवं
ਭਕਤੀਆਂ ਭੇਵੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭੇਵੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਵ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਜੂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹੇ। 10 ਨਵ ਸੀਸਨ ਕਰਮ ਕਦੀਸਨ 10 ਨਵ ਸੀਸਨ ਅੱਛਾ 10 ਨਵ 19 ਸੀਸਨ ਕਰਮ ਕਦੀਸਨ ਹਾਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ, ਇੱਕ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਲਕੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਰਭ 'ਚ ਉੜਦਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੋਤਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਤੇ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਏਰੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਔਰ ਤੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਬੜੂਗਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਮ ਕਦੀਸਨ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਦੀਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਬੁੱਧੀਅਤਯੰ ਧਾਮੰ ਗ੍ਰਹਿਤਯੰ ਬਾਮੰ, ਬੁੱਧੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੈ,
ਦੇਵ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਤਿਆਂ ਧਾਵਨ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਾਮ ਬਣਨ ਦੇ, ਬੁੱਧ ਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤੋਤੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਲਕੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ, ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕੋਠਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੋਤਾ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਤਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਿੰਜਰ ਨਾ, ਹਾਂ ਸੂਟਾ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਮੋਰ, ਮਨ ਸੂਟ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਤੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਇਦੋਂ। ਗ੍ਰਹਿਤਿਆਂ ਬਾਮਨ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਤਿਆਂ ਧਾਵਨ, ਗ੍ਰਹਿਤਿਆਂ ਬਾਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਬਾਮਨ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਾਂ ਸਭ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਫਿਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ। ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼, ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਧਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਹਰੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਟੇਢ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਟੇਢ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਧਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇੜ ਬੂਟਾ,
ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਮੂਹਰੇ ਦੀਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਇਹ ਦੱਤ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹੋ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਏ ਕੋਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀਦਾ। ਭੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਸਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸਵਸਥ ਰਹੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰੋਗ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਗ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਧੱਕਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਧਰਮ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਵੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਪਿਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਿਲਾਓ, ਕਸਾਈ ਮੋ ਵਾਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਗਾਨਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਪਾਤਾ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪੱਠੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਪਰਮਤਿਅੰ ਮੋਹਨ ਮਮਤਿਅੰ ਮੋਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤੇ ਮਾਂ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਲ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਨਾ ਨਲਕੀ, ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕ੍ਰਿਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਮੋਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਲਕੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਬਸ ਫੇਰ ਸਮਝ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਫੜਨਾ।
ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਚੰਦ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਚਾ ਕੇ ਮੋਹ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਦੀਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਮਤਿਅੰ ਮੋਹੰ, ਮਮਤਿਅੰ ਮੋਹੰ, ਮੋਹ ਔਰ ਮਮਤਾ। ਮਮਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਮ ਉਚਾਰਤ ਭਿਆ ਦੀਵਾਨਾ। ਮੋਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ। ਮਮਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਮਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਮਤਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਮਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹੀ ਮਮਤਾ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਮਤਾ, ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ। ਤੋਤਾ ਮਮਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਮਤਾ ਬੁੱਧੰ ਸਿਰਹਤੰ ਲੋਗੰ। ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਨਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਿਰਹਤੰ ਲੋਗੰ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੂ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਹਤੰ ਲੋਗੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਹੜਾ ਦੂਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤਿੰਨ ਹਰਨਾ ਬਾਜਾ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ। ਸਿਕਦਾਰ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਫਾਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਪਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਥੋ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਜੇ ਖਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੋਟ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾ ਖੋਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿਜਾਊ। ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਾਗਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੋਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹਿਤਾ ਧਰਮੰ ਲਹਿਤ ਹੈ ਭੋਗੰ। ਅਹਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਹਿਤਾ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਹਿਤ ਕਰਦਾ,
ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਖਤ, ਇਹ ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੁੱਧ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਾਣ ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿਤ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਾਈ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ, ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਹਿਤਾ ਹੈ ਭੋਗਨ। ਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਵੇ ਆਦਮੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਵੇ ਬੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਬਚਣਾ ਨਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਿਤ ਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੂਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਦੂਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਲਹਿਤਾ ਹੈ ਭੋਗਨ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਭੋਗੰਗ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਲਾਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਅਹਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਿਓ ਬਈ, ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦੂ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਊ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਠੇ ਗਾਠੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬਹੁਤੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੂਨਾ ਜਿਹਾ ਚੱਟੀ ਜਾਇਓ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਰੁਪਈ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਮਰਨ ਅੰਤ ਪੜੇਗੋ ਭਾਰੀ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਉ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਕਹਿਓ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ। ਕਰਿਓ ਕਿਉ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਾਜੀ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਜੀ ਵਾਂਗ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਵਾਂਗ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਜੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਸਤਿਆਂ ਬੁੱਧੰ ਮਮਤਾ ਮਾਤੰ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਤੀਅਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਮਾਤੰ, ਮਮਤਾ 'ਚ ਮੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਮਮਤਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਨੇਹੰ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰੰ ਭਰਾਤੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤਿਆਂ ਮੋਹੰ ਕਿਰਤਨ ਕਾਮੰ। ਕ੍ਰਿਸਤ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਚੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਧਰਤੀਆਂ ਕਾਮੰ। ਧਰਤੀਆਂ ਕੰਮ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਕਾਮਨਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਤਿਆਂ ਕ੍ਰੋਧੰ ਪਲਤਿਆਂ ਦਾਮੰ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਲਤਿਆਂ ਕ੍ਰੋਧੰ ਪਲਤਿਆਂ ਦਾਮੰ। ਜਲਤਿਆਂ ਕ੍ਰੋਧੰ ਪਲਤਿਆਂ ਦਾਮੰ। ਅੱਛਾ, ਦਾਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾਮ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਔਰ ਭੂਖ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ ਤਿਸਕਾ ਮੂਆ ਜਗਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦਲਤਿਆਂ ਵਿਉਧੰ ਤਕਤਿਆਂ ਦਾਵੰ। ਦਲਤਿਆਂ ਵਿਉਧੰ, ਵਿਉਦਮ, ਵਿਉ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣੇ ਨਾ, ਨਿਪਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦੀ ਵੱਡ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੌਖਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੇ? ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਮਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੰਢ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਢ ਖੋਲੋ, ਕੁੱਟਲ ਗਾਂਢ ਖੋਲ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰੱਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਰੱਖੋ, ਰੱਸੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੱਠ ਕੈੜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਠ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਫੜ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੱਠ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲ ਦਈਏ। ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂ ਬਿਰਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਢ ਵੀ ਦਈਏ।
ਫਿਰ ਔਖਾ। ਪਰ ਨਿਪਦਾ ਏਵਲ ਇਨ ਦੀ ਬਡ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਠ ਖੋਲ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਤਿਯੰ ਦਾਵੰ, ਤਤਿਯੰ ਦਾਵੰ, ਤਤਿਯੰ ਤਤਿਯੰ ਦਾਵੰ, ਦਾਵਾ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਦਾਵਨ ਨਾਲ, ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਅੰਤਹ ਨਰਕੰ ਗੰਤਹ ਪਾਵਨ, ਜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਰਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ, ਗੰਤਹ ਪਾਵਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਤ ਪਾ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਤਜਤਿਯੰ ਸਰਬੰ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰਾ, ਤਜਤਿਯੰ ਸਰਬੰ ਗ੍ਰਹਿਤਿਯੰ, ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਗ੍ਰਹਿਤਿਯੰ ਏਕੰ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਵਤਨ ਭਾਵੰ ਤਜਤਿਯੰ ਦਵੈਵੰ ਦਵੈਖੰ, ਪ੍ਰਵਤਨ ਭਾਵੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਲਟ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਵਤਨ ਭਾਵੰ, ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਤਜਤ ਦਵੈਖੰ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਤਿਯੰ ਦਵੈਖੰ, ਦਵੈਖੰ ਤਜਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਦਵੈਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦੋ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਵੈਖ ਤਾਂ ਦੋਏ ਛੱਡਤਾ। ਨਲਨੀ ਸੁਖ ਜਯੰ ਤਜਤਿਯੰ ਦਿਰਵੰ, ਜੇ ਨਲਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਲਕੀ ਨੇ, ਨਲਨੀ ਸੁਖ ਜਯੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਤਿਯੰ ਦਿਰਵੰ, ਜੇ ਦਰਬ ਐਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦਰਬ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਲਕੀ ਨੂੰ। ਮਰਨ ਤੇ ਡਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਡਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ। ਜੇ ਦਰਬ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਦਰਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦਰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭਜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਫਲੀ ਕਰਮੰ ਲਹਿਤਿਯੰ ਸਰਬੰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ। ਸਫਲੀ ਕਰਮੰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ। ਲਹਿਤਿਯੰ ਸਰਬੰ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਸੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਸਫਲੀ ਕਰਮੰ ਲਹਿਤਿਯੰ ਸਰਬੰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।